भाई आज का जो जो प्रेस मीट बीजेपी पार्टी देश में गंदी पॉलिटिक्स कर रहे लोग तो बिल्कुल दिल्ली में बैठ के जो 12 साल हुकूमत में जो बीजेपी पार्टी मोदी जी का जो रूल चल रहा है टोटली ये लोगों का गंदी पॉलिटिक्स कर रहे लोग तो कहीं भी कहाँ भी डेमोक्रेसी है नहीं, कोई भी कहीं भी डेमोक्रेसी है ही नहीं लोग का सपोर्ट बन जाना है बाबू। इतना गंदी पॉलिटिक्स करने का क्या जरूरत है बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। इतना गिर के हुकूमत में रह के 12 साल हुकूमत में प्रधानमंत्री मोदी जी इतना गिर के गंदी पॉलिटिक्स करना समझ में नहीं आ रहा। ये भी देश की जनता भी सोचने की वक्त है, ये तो देश की जनता सोचने का वक्त है। ये 2-3-4 दिन से जो चल रहा है तेलंगाना में, जो हमारे इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन जी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में ये हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे साहब और इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी जो ये राज्यसभा जो नटराजन जी को डिक्लेयर करने के बाद मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 3 राज्यसभा है, उसमें तो दो राज्यसभा तो बीजेपी को क्लियर है, 1 राज्यसभा कांग्रेस को क्लियर है। फिर भी 1 राज्यसभा के लिए इतना गंदी गिर के जो बीजेपी हुकूमत पॉलिटिक्स इतना गिर के काम करना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर लेवल में इतना गिर के ऐसे काम करना ये ठीक बात नहीं होता। देखो नटराजन जी हमारे इंचार्ज जो मीनाक्षी जी सीधा साधा एक नॉर्मल एक महिला, बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में नटराजन जी सीधा साधा सिंपली लाइफ, उनका लाइफ पूरा सिंपली ऐसा एक महिला कांग्रेस की हमारे नेता हमारे इंचार्ज नटराजन जी को जो राहुल जी जो डिसीजन लिए है एआईसीसी डिसीजन लिए है राज्यसभा का मध्य प्रदेश में, मगर उनको राज्यसभा उनको रोकने के लिए जो इलेक्शन कमीशन को ये लोग बेस बना लेके उनको राज्यसभा बनने में रुकावट जो किया है वो लोग, मगर उतना क्या जरूरत थी। ये कांग्रेस पार्टी हम तेलंगाना गांधी भवन से कांग्रेस पार्टी तरफ से हम बीजेपी पार्टी को हम ये पूछ रहे हैं भाई 1 राज्यसभा नटराजन जी जो सीधा साधा एक नॉर्मल जीवन की एक महिला हमारे लीडर हमारे इंचार्ज नटराजन को राज्यसभा बनने में ये जो रुकावट जो रोकने के लिए जो कोशिश हुआ इलेक्शन कमीशन को बीच में रख के इतना गिर के मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा रोकने में उतना प्रधानमंत्री मोदी जी लेवल में उतना क्या जरूरत थी। ये सोचने की बात है, ये तो बिल्कुल सोचने की बात है। ये तो भैया
कांग्रेस पार्टी मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को ये पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई आप तो 12 साल आपका 12 साल पावर में है, प्रधानमंत्री है, एक राज्यसभा सीट के लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल के इलेक्शन कमीशन को, पुलिस केस को, कोई बड़ी वो केस भी बड़ा केस होता नहीं वो तो भाई एक ही बात है, एक छोटा वो है क्या नहीं कि क्या है कि, मगर एक प्राइवेट कंप्लेंट एक इंचार्ज होते हैं भाई, उनका क्या रोल है उसमें? छोटा पुलिस स्टाफ कामा नहीं रखे बोल के आप रिजेक्ट कर देते क्या? आजकल इलेक्शन कमीशन कामा एंड पुलिस स्टाफ भी देख रहे क्या आप लोग? इतना ऑब्जर्वेशन की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश में नटराजन को जो राहुल जी डिसीजन लेने के बाद उनको राज्यसभा रोकने में उतना क्या इमरजेंसी था बीजेपी पार्टी, ऑल इंडिया बीजेपी पार्टी को क्या जरूरत थी? मैं ये नटराजन जी तो दुनिया को पता है, सीधा साधा महात्मा गांधी जी का जो सिंपली जो आइडियोलॉजिकल है, महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी के नाम, वही लाइन पे उन्हें नॉर्मल एक लीडरशिप में उन्हें कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इतना पॉलिटिकल गेम जरूरत क्या है बीजेपी पार्टी को? यहां तेलंगाना बीजेपी भी जवाब, भाई देश भी इसके लिए सोचना की जरूरत है। भाई आप लोग तो राहुल जी बहुत बार बोल रहे हैं, हर एक मीटिंग में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा के अपोजिशन लीडर के हिसाब में उन्हें मोदी जी को हर एक सवाल पूछ रहे हैं। आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, एक एक स्टेट को मारते जा रहे हैं आप लोग का। एग्जाम्पल कलकत्ता, भाई कहां थे, कहां तक चले गए आप लोग? कहां थे कलकत्ता में आप? अभी एकदम सडनली जीरो मीन्स अभी आप लोग सडनली पावर 200 सीट को कैसे जा सकते हैं सर? भाई एक एक स्टेट आप लोग जो इलेक्शन कमीशन को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों को सामने रख रहे हैं, वो लो पोल्स में वो लो पॉइंट्स आप लोग पावर यूज कर रहे हैं। आप लोग अपोजिशन वालों को आप लोग रूल यूज करके इलेक्शन कमीशन के नाम पे हर एक स्टेट को आप कब्जा करने का कोशिश में आपका चल रहा। इतना डायरेक्ट एक राज्यसभा एमपी नटराजन को रोकने में, राज्यसभा के लिए रोकने में, भाई कहां केस, किधर की केस, कब की केस, किनका केस, क्या इसमें है क्या बोल के आप लोग? ये देश की जनता सोचने की बात है। बात है कि एक राज्यसभा बात नहीं है, सिस्टम को तो ब्रेक कर दिया, सिस्टम को खत्म कर दिया लोग। जो पब्लिक मीन्स इलेक्शन कमीशन, ये पब्लिक का लिए इलेक्शन कमीशन है। पर ये इलेक्शन कमिश्नर जो भी है वो पब्लिक का डिसीजंस के ऊपर चलना है, उन्हें पब्लिक के लिए चलना है वो डिपार्टमेंट। मगर वो लोग बीजेपी पार्टी के लाइन में काम कर रहे हैं लोग। इसलिए कांग्रेस पार्टी इतना गंदी पॉलिटिक्स क्या जरूरत है? जब महाभारत की याद आ रहा, फिर ये देश में महाभारत की फिर नया वही महाभारत फिर शुरू करे। वो महाभारत में कौरव थे, पांडुराजु भी थे,
फिर वही कहानी चालू हुआ ये देश की जमीन पे, ये देश की जन्मभूमि पे, फिर वही महाभारत शुरू कहानी चालू करे बीजेपी पार्टी। अभी राहुल गांधी जी जो सीधा साधा हमारा जो नेता है, हमारे नेता है राहुल जी, सीधा साधा, जब धर्मराजु वहां तो कौरव की नेता दुर्योधन मोदी जी, वहां फैमिली पूरा डेंजर थे। जो दुर्योधन के भाई जितने भी थे पूरे लोग डेंजर थे। यहां भी मोदी जी का जितने भी फॉलोअर्स है पूरे डेंजर निकले पूरे यहां भी। फिर महाभारत शुरू हुआ, फिर महाभारत शुरू हुआ। हमारे राहुल जी, राहुल गांधी जी, हमारे धर्मराजू और वह दुर्योधन मोदी जी, फिर शुरू हुआ। और फाइनल में क्या हुआ? धर्मराजू ही जीत गया। कुछ कुछ दिन चलता, चलाते चलता चलेगा, कुछ साल चला चला। తెలుగు ठीक है। हमारा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी यहाँ से बात करना की जरूरत है, हमारा भी फर्ज है, हम भी बात करना है, बात कर रहे हैं हम भी। भाई चलेगा और कुछ दिन खत्म होगा एक दिन शॉर्टली। देखो मोदी जी को गुस्सा रहता, राहुल जी को गुस्सा नहीं रहता, वही फर्क है। जितने भी राहुल जी खानदान को आप लोग जितने भी बदनाम करो, जितने भी पॉलिटिकली हरासमेंट आप लोग जो कुछ डिपार्टमेंट को लगा के जो आप चल रहे हैं, मगर वैसा कभी भी राहुल गांधी जी, राहुल जी और राहुल फैमिली कभी नहीं सोचे। ऐसे अर्हता कभी भी नहीं सोचते वो लोग। फर्क यही है राहुल जी का फैमिली को एंड बीजेपी एंड वो फैमिली को, यही फर्क है। राहुल जी दुश्मन को भी भाई ये हमारा दुश्मन है, इसको तकलीफ देना बोल के राहुल जी कभी सोचते भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचते। मगर मोदी जी दोस्त को भी खत्म करने को आगे पीछे नहीं हटते, वही फर्क है। बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना फर्क है। दुश्मन को भी प्यार करेंगे राहुल जी, दोस्त को भी दुश्मनी बनाएंगे मोदी जी, यही आइडियोलॉजिकल फर्क है। भाई देश की जनता आप तो मौका दिए प्रधानमंत्री, आप अच्छा रूल करो, अच्छा नाम कमा लो, देश की सेवा करो, देश की जनता के लिए कुछ ना क्या चाहे वो करो, अच्छा नाम कमा लो मोदी जी, बीजेपी पार्टी। मगर सुबह से लेके रात तक, सुबह से उठे रात सोए तक राहुल जी को क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है, राहुल जी खानदान को कैसे पॉलिटिकली ये लोगों को परेशानी करना, यही सोचते ना बीजेपी। तो आपका हुकूमत जो देश की जनता दी है, जनता को आप लोग कुछ काम करने के लिए, मगर देश की जनता आपको हुकूमत दी है, राहुल जी को टारगेट बनाने के लिए नहीं दी आपको देश की जनता।
ये देश की जनता भी सोचना पड़ता है। सोचो था कैसा जो राहुल गांधी जी का खानदान, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके जो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, वो लोगों का जितना साल हुकूमत था, ये देश की जनता के लिए क्या क्या किए। देश की जनता कंपैरिजन करना कभी भी, मन आज का जो 3 दिन से जो मध्य प्रदेश का एपिसोड चल रहा, राज्यसभा मीनाक्षी नटराजन को ऊपर राज्यसभा रोकने के लिए तेलंगाना में कुछ छोटा मसला लेके उसको इलेक्शन कमीशन को कुछ मसाला बना के उससे उनको रोकने का जो कोशिश किए है, इतना गिर के बीजेपी काम करना की जरूरत था नहीं है। इतना मोदी जी इतना बड़ा पर्सनालिटी, आप बोलेंगे एक राज्यसभा के लिए इतना गिरेंगे क्या आप? इसके लिए देश भी सोचना है। ठीक है, कुछ दिन चलेंगे, एक दिन आएगा कांग्रेस का, राहुल जी का, ठीक, उस दिन भी हम कुछ राहुल जी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर दुनिया को तो पता बोलना पड़ता। बोलो बशीर। ఓకే, ఏం కావాలి ఇప్పుడు మీకు? ఇంకా తెలుగు మాట్లాడితే హిందీ రాదు, హిందీ మాట్లాడితే తెలుగు అన్నట్టున్నది నాకు అదంతా. మీకు అర్థమైంది కదా, హిందీ రాలే, వస్తుంది కదా అందరికీ. ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు చూడండి. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, ప్రధానమంత్రి బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారము, పార్టీ పరంగా కుట్రలు కుతంత్రాలు, ఒక నీతి లేదు, ఒక లెక్క లేదు, ఒక పత్రం లేదు, ఒక పద్ధతి లేదు. బీజేపీ పార్టీ 12 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి మధ్యప్రదేశ్లో ఒక గాంధీవాది మీనాక్షి నటరాజన్ గారు తెలంగాణ ఇన్ఛార్జు, నార్మల్గా సహజీవనము జీవించే ఒక మహిళా నాయకురాలు, అలాంటి నటరాజన్ గారిని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో, ఏఐసిసి ఖార్గే గారు, కేసీ గారు అందరూ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయంలో మరి వీరికి రాజ్యసభ అవకాశం ఇచ్చే భాగంలో మధ్యప్రదేశ్లో ఇచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక పనికిమాలిన చిన్న కేసును పట్టుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆమె ఎన్నికల కమిషన్ దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రధానమంత్రి ఒక రాజ్యసభ సీటు కోసం ఇంత దిగజారి మరి పిఎంఓ ఆఫీసు ఇట్లా పనిచేయడము, ఆమెని స్కూటింగ్లోనే ఏమంటారు అది స్కూటినీలోనే తిరస్కరించడము, అది నిజంగా ఇది ఎందుకు ఇంత అవసరము అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీగా ప్రజలు కూడా ఆలోచించేయండి. ఒక రాజ్యసభ సీటు కోసము 12 సంవత్సరాల ప్రధానమంత్రికి ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు మోడీ గారు ఒక రాజ్యసభ మీనాక్షి నటరాజన్ గారిని కాకుండా అడ్డుకునే ఒక్క సీటుని ఇంత దిగజాడు రాజకీయాలు బీజేపీ కేంద్రంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ మోడీ గారు చేయడం అనేది ఇది సిగ్గుపడాల్సిన అంశమా కాదా అనేది బీజేపీ ఆలోచించుకోవాలి. విలువలు లేవు, నైతిక విలువలు లేవు అనే ఒక ఆలోచనతో బీజేపీ కేంద్రంలో ఇలాంటి పని చేస్తున్నది.
దేశ ప్రజలు మీకు ఇచ్చింది అవకాశం నటరాజన్ రాజ్యసభ అడ్డుకోవడానికి కోసం కాదు మీకు ఇచ్చింది అధికారం. ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించాలని మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చిర్రు. మూడోసారి కూడా నమ్మిరు, మీకు ఇచ్చిర్రు. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ మీరు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు సంవత్సరానికి, దాని గురించి చర్చ లేదు. ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పేదవాడికి 15 లక్షల రూపాయలు నల్లధనాన్ని తెచ్చి అకౌంట్లో వేస్తున్నారు, దాని చర్చ లేదు, దాన్ని ఊసేయలేదు, దాని మీద మాట్లాడరు. ఇటు 15 లక్షలు ప్రతి పేదవాడికి లేదు, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అంటే 12 ఏళ్ళు అంటే దాదాపు 24 కోట్లు అంతే కదా. 12 సంవత్సరాలలో 24 కోట్ల ఉద్యోగాలకు మీ దగ్గర జవాబు ఉన్నదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్న. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల చొప్పున సంవత్సరానికి 12 సంవత్సరాలకు 24 కోట్ల ఉద్యోగాల దాని మీద మీకు ప్రశ్న అడుగుతున్నాము. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ ప్రజల పక్షాన 12 ఏళ్ల మీ పాలనలో మోడీ గారు 24 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు? దీని మీద బీజేపీ నాయకులు ఏమన్నా జవాబు చెప్పగలుగుతారా? దీని మీద మీకు ఆ ధైర్యము ఉందా? షార్ట్కట్లో మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభ రద్దు చేయించడం కాదు మీ మొగతనం ఏంటంటే మీరిచ్చిన మాటకు కట్టుబడి, మీరిచ్చిన వాగ్దానానికి కట్టుబడి సిద్ధాంతాలు చెప్పి జీవిస్తున్న మీలాంటి నాయకులు మీ మొగతనం ఎక్కడ చూపించుకోవాలని అంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని, ఇచ్చిన మాట చేసి మీరు మీ మొగతనాన్ని నిరూపించుకోవాలి. అంతేగాని షార్ట్కట్లో నటరాజన్ గారు, మీనాక్షి నటరాజన్ ఓ సాదా నాయకురాలిని రాజ్యసభ కాకుండా అడ్డు తగిలి చూడు, అది కాదు మీ మగతనం. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుంది. రెండవ మాట అడుగుతున్నాం, ఎక్కడ ఉంది మీ మాటకు విలువలు? ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇది ప్రజలు ఆలోచించేయండి. తెలంగాణ ప్రజలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, దేశ ప్రజలు ఆలోచించేయండి. ఎందుకు మీరు మాట్లాడతలేరు? ఎందుకు మళ్ళీ మూడోసారి అవకాశం ఇచ్చిర్రు? మీకు 15 లక్షల రూపాయలు ప్రతి పేదవాడికి ఇస్తున్న మాట నిలబెట్టుకోలేని 12 ఏళ్ల కాల పాలనలో మోడీ గారు, దీనికి బీజేపీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ బీజేపీ నాయకులు జవాబు చెప్తారా? ఉందా ఆ ధైర్యము? డిబేట్లు దీని మీద చేయగలుగుతారా? లేదు. కానీ ఇవి ఏమి చేయరు. కానీ నటరాజన్ గారు ఎక్కడనో ఒక ప్రైవేట్ కేసుని, చిన్న ప్రైవేట్ కేసుని తీసుకొచ్చి మీరు ఆమె రాజ్యసభను ఆపిగా రద్దు అంటే ఆమెను రిజెక్ట్ చేయించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, మోడీ గారు ఒకటో ఇద్దరో ముగ్గురో ఒక ప్రైవేటు సంస్థలకు ఈ దేశాన్ని దారాదత్తం చేశారు. కానీ ఇవి చర్చ లేదు, పార్లమెంట్లో చర్చ లేదు, పాలనలో చర్చ లేదు. ఏమంటారు?
దొంగతనం చేసింది బీజేపీ వాళ్ళు, బురద జల్లేది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద. దొంగతనం చేసింది నటరాజన్ గారు రాజ్యసభ కాకుండా దొంగతనంగా నీతిమాలిన నిర్ణయం తీసుకున్న ఒక దొంగ వ్యవస్థ బురద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వేయడమా అంటే మీకు ఆ ధైర్యం కూడా లేదు, ఆ దమ్ము కూడా లేదు మీకు. మీరు చేసిన దొంగతనానికి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ మీద మీరు వేసి తప్పించుకోవడం తప్పితే ఇంకోటి లేదు అందులో. హరీష్ రావు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఏదో మాట్లాడిండు. విచిత్రం ఏంటంటే హరీష్ రావు గారు మా దాంట్లో మా మీద బురద జల్లే చిట్చాట్ చేసిండు, కానీ ఇంత నీతిమాలిన నిర్ణయాలు చేసి బీజేపీలో ఒక మాట ఎందుకు అనలేడు హరీష్ రావు? సరే, ఒక నాయకుడుగా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు చెప్తున్నా. విజయ్, ఈ ప్రశ్న ఏంది? నామినేషన్ వేసే వ్యక్తి చూసుకోవాలా లేదా అనేది మీ ప్రశ్న. ఆమె మా ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్, ఇక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణ మాకు ఇన్ఛార్జ్. ఆమె లీడర్ కాదు, ఇక్కడ మాకు లీడర్. ఆమె పొలిటికల్ లీడర్ కాదు కదా. ఇప్పుడు సపోజు మేము ఎమ్మెల్యేలము, ఎంపీలము, మేమందరం ఉన్నాం ఇక్కడ. మేము ధర్నాలు, రాస్తాలోకలు, కొట్లాటలు, పంచాయతీలు, వాని ఓడిచినాయి వీని ఓడిచినాయి, మాకెవరు పొడవనికి వస్తే అవి కానీ ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే మాకు ఐడియా ఉంటుంది కదా. మాకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మేము చెక్ చేసుకుంటాం. మీరు పాయింట్ మీడియా వాళ్ళు కూడా గమనించండి. ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను లీడర్ ఉన్నా, ఇక్కడ నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నా, నా మీద ఎలాంటి కేసులు ఉన్నాయి, నేను ఎక్కడన్నా ఏదైనా చేసినవి ఉన్నాయా, చేయనివి ఉన్నాయా అనే దాని మీద నాకు ఉంటుంది అవగాహన. ఎవడో ఎల్లిగాడి మల్లిగాడి కొట్టుకుంది కూడా నటరాజన్ గారికి ఇట్లా రుద్దుతారని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎట్లా చేస్తారు? ఇప్పుడు నీకు లీగల్గా కమిషన్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక మాట, పెద్ద గ్రంథంలో కూడా యానో దగ్గర కామా పులి స్టాప్ పెడితే కూడా తప్పు పట్టాలని కూడా పట్టవచ్చు. అలాంటి ఆధారంతో నటరాజన్ గారి మీద యాక్షన్కి బీజేపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఎన్నికల కమిషనర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిండు. పెద్ద డిక్షనరీలో అది ఎంత, ఒక డిక్షనరీ అంటే ఎంత ఉంటుంది? అరే 1000 ఎన్ని ఉంటాయి అలా, 100 పేజీలలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రింట్లో కామా పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా మిస్ కాదా? అంటే ఇలాంటి కామా పోలీస్ స్టాఫ్లు కూడా చూసి ఎన్నికల కమిషన్ డిసిషన్ తీసుకుంటుంది అనేది మొదటి అనుభవం ఇది నటరాజన్ గారి విషయంలో. బీజేపీ గవర్నమెంట్, ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, ఎన్నికల కమిషనరు కామా పోలీస్ స్టాఫ్ చూసి కూడా రిజెక్ట్లు చేసే స్థితి ఉన్నది దేశంలో అని మొదటిసారి కనబడ్డది. ఇప్పుడు నాసుండి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీకో ఎమ్మెల్యే అంటే మాకు అవగాహన ఉంటుంది. మేము ఒక అప్లికేషన్ పెడతాము, మా మీద ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా, మేము ధర్నాలు, రాస్తాలో ఒకరు వాడిని కొట్టినాం లేదా వాడిని అనుకొట్టిండు ఏదో ఉంటాయి కదా. కానీ ఒక ప్రైవేట్ కంప్లైంట్లో నటరాజన్ గారికి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అని ఎట్లా అంచనా వేయగలుగుతాము? ఎట్లా పాసిబుల్ అది? అది కేసు అని ఎట్లా అంటాం మనం? అది
యా కేసు కూడా కాదు కదా అది, విచారణ ఓన్లీ. అవును, అది విచారణ, కేసు కూడా కాదు కదా. ఇక పంచాయతీలు అంటావా, కాంగ్రెస్లో పంచాయతీలు ఉంటాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఇది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్లో చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన, మా దగ్గర మాట్లాడాలి, మాట్లాడితే మనసులు అన్నీ బయటికి పోతాయి. వేరే పార్టీలలో మాట్లాడితే వాడు చంపేస్తారు ఆడ. ఇప్పుడు బీజేపీలో మాట్లాడమని ఎవరన్నా వాడు బొందల పోయింది కూడా తెలియదాడు. దేశ రాజకీయాల్లో మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రాంతీయ పార్టీలలో ఒకడే హీరో, ఒకడే బాస్ ఉంటాడు. బీజేపీ అదొక వ్యవస్థ, అదొక సంస్థ. దాంట్లో ఎవరు మాట్లాడినోడు ఆనే ఖతమైపోతాడు, వాడు చచ్చిపోయింది కూడా తెలియదాడ. కాంగ్రెస్ అట్లా కాదు. జనాలు కూడా కాంగ్రెస్ రాజకీయాన్ని కోరుకుంటారు. జనాలు ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు కోరుకుంటారు. ఇక్కడ స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రము, సొంత భావాలు, సొంత ఆలోచన, చెప్పుకునే విధానాలు, మాట్లాడుకునే పద్ధతులు, కోపం వచ్చి తిట్టినా, కౌగులించుకున్నా, కొట్టుకున్నా, పొడుచుకున్నా, చంపుకున్నా కాంగ్రెసే. ఇది ప్రజలు కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తారు. అసలు అందుకే కదా 140 ఏళ్ళ చరిత్ర అదే కదా. చెప్పు. నేనేమంటున్నా అంటే, ఊహాగానాలకు చర్చకు అవకాశం ఇవ్వము. ఊహాగానాలకు మీకు ఈడ కూర్చున్న వాళ్ళది 100 బుర్రలు ఉంటాయి. 100 అనుమానాల తగ్గట్టుగా వ్యవహారం ఉండదు. మీ ఆలోచన నేను తప్పుపట్టా, మీకు 1,00,000 అనుమానాలు వస్తాయి. అది మీడియాకున్న స్వతంత్రం, స్వేచ్ఛ. అట్లని ప్రతి మీ అనుమానము మీద చర్చ రాజకీయంగా మేము చేయొద్దు. మీరు కొన్ని అడుగుతున్నారు, అది మీడియా మీద ముందు మాట్లాడేంత పెద్ద ఇష్యూ కాదు అది. తెలంగాణ వినండి, తెలంగాణ నేనేమంటా ఏమి ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద వచ్చే బురద జల్లే బీజేపీ కుట్రలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. ఏదైతే బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కానీ, మహేష్ గౌడ్ మీద కానీ, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మీద కానీ ఏదైతే బీజేపీ ప్రచారం చేస్తుందో దాన్ని తీవ్రంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తున్నది. మా అంతర్గత వ్యవహారాల నుండి మేము చూసుకుంటాం, కానీ బీజేపీని చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు దౌర్భాగ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు లేదు అనేది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేస్తున్నది. దయచేసి మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఊహాగానాలకు చెక్ పెట్టండి, అనుమానాలకు చెక్ పెట్టండి. నటరాజన్ గారిది మేము సిగ్గుపడాల్సిన అంశం కాదు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు తలదించుకునే పాలన జరుగుతున్నది ఈ దేశంలో. వారు తలకాయ దించుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాము, బీజేపీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద నటరాజన్ గారి ఎన్నికకు సంబంధించి బీజేపీ సెంట్రల్ కమిటీ, మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీ ప్రభుత్వము ఇక్కడ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద, అట్లాగే పిసిసి మీద, పార్టీ మీద ఏదైతే వీళ్ళు బురద తల్లి వాళ్ళ డైవర్షన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా మనం గమనించాలి.
ఈరోజు నటరాజన్ టాపిక్ ఓన్లీ నటరాజన్ గారు దీని మీద మీకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే అడుగుండి చెప్పేస్తా. ఎందుకంటే దీన్ని బ్రేక్ చేసేయండి. ఇక ఇప్పుడు బీజేపీ రాజ్యసభ దొంగతనం చేసిందని తప్పించుకోవడానికి కాంగ్రెస్ మీద కొడుతున్నాడు రాళ్ళు. ఇక కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కొడుతున్నాడు రాళ్ళు. అంటే మీరేంది దీని చుట్టూ తిరుగుతారు, ఇక అది వదిలేస్తారు మీరు. ఇక రేవంత్ రెడ్డిని అన్నారు, సీఎంని అన్నారు, లేదా మహేష్ గౌడ్ని అన్నారు. మీరంతా దీని చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. దొంగ చేసినోడేమో అంగట్లో పడ్డాడు, ఏం చేయనోడేమో మీకు జవాబు చెప్పుడు కూర్చాల్సి వస్తున్నది. ఇక్కడ ఏమరి కరెక్టే కదా ఇది? దొంగతనం చేసినోడు అంగట్లో పడ్డాడు, దొంగతనం చేయనోడేమో రోడ్ల మీద మీకు జవాబులు చెప్పుకుంటూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ఉల్టైపోయింది పరిస్థితి. మీరు కూడా ఈ మనోళ్ళు కూడా ఈ ప్రశ్నలు కూడా బంద్ చేయండి. ఇక ఈ ట్రాప్లో మీరు గాంధీ భవన్ మీడియా కూడా ట్రాప్లో పడ్డదా వాళ్ళ దాంట్లో, బీజేపీ ట్రాప్లో. హరీష్ రావు బొంగరం కాదు, తాడు కాదు. ఆయన ఏదంటే అది మాట్లాడుతాడు. ఆయనకేం అలా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు మాట్లాడినారు ఇట్లా ఇసోటి. అలా గవర్నమెంట్ మామ సంఖ్యలు జోరి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఊర్ల మీద పడ్డారు వీళ్ళు. ఏమని గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడేమో మామ సంఖ్యలో కూర్చున్నాడు, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లేదు రోడ్ల మీద పడ్డా. ఏమో హరీష్ రావు బీజేపీ ప్లానింగ్లా వాళ్ళు అంటే ఈ రాజ్యసభ రద్దు జరిగే దాని మీద ఇటు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలతో దేశ ప్రజలు దీని చుట్టూ చర్చకు దిగొద్దు. ఆ చర్చల నుంచి పక్కదో పట్టేయాలంటే ఇటు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వాళ్ళు ఒక ప్రయోగం చేశారు. మీరు చూడండి, మీరు కూడా దీని చుట్టే తిరుగుతున్నారు. మీరు ఎవరన్నా వాళ్ళు చేసింది తప్పని ఒక్కరన్నా అడుగుతున్నారా? అంటే అది వాళ్ళు ఆ బీజేపీ యొక్క రాజకీయ డిజైన్. అది బీజేపీ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ లెక్క నుంచి పోయింది. ఏ ఫ్రేమ్ లెక్క నుంచి? దొంగతనం చేసినాము, ఆమెని నటరాజన్ గారి రిజెక్ట్ చేసాము అనే చర్చలకి నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. మీడియా, సోషల్ మీడియా, లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్స్, మీ స్ట్రీమ్ మీడియా అంతా కూడా దేని చుట్టూ తిరుగుతారు. ఈడ కోవట్లు ఉన్నారంట కదా, వీడియో పంపించిందంట కదా ఆడికి. ఈడెవడని ఉంటే మనం తోడుకలు తీస్తాం, అది వేరు విషయం. అది ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి అది కాదు చర్చ. చర్చ ఏంటంటే పద్ధతి అంటే మెజారిటీ ఉండి నటరాజన్ గారి యొక్క ఎన్నికకు రాజ్యసభకు ఎంపిక జరగకుండా అసలు నమోదు కాని కేసుని నమోదు లేని కేసుని ఆధారంగా తీసుకొని, అది కూడా పిఎంఓ ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎన్నికల కమిషన్ ఆ డిసిషన్ తీసుకుంది. అందులోనే నటరాజన్ గారి రాజ్యసభని రిజెక్ట్ చేశారు. మీకు తెలియంది ఏముంది? న్యాయస్థానం పని న్యాయస్థానంలో జరుగుతుంటే, న్యాయాలు జరుగుతుంటే న్యాయస్థానంలో అదొక ప్రక్రియ. ఇప్పుడైతే ఎక్కిచ్చేసారు కదా, గుర్రం అయితే ఎక్కిచ్చేసారు కదా వీళ్ళైతే కదా, సవారి మీద అయితే ఎక్కేసారు కదా. మేము న్యాయస్థానం కొట్లాడతాము, అది కొంత టైం పడుతుంది, వాదోపవాదాలు నడుస్తాయి, చర్చ జరుగుతుంటుంది. అల్టిమేట్ వాళ్ళు అనుకున్నది ఒకటే అండి, సింపుల్గా. వాళ్ళు నటరాజన్ గారి రాజ్యసభ రద్దు కావాలి, 3వ సీటు వాళ్ళు తీసుకోవాలి, మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీకి పోవాలి. అల్టిమేట్ రాజ్యసభలో వీళ్ళ ఆలోచన ఒకటే, రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ కూటమికి రాజ్యసభలో మెజార్టీ ఉండొద్దనే కుట్రల భాగంగానే చిన్న చిన్న విషయాలను అడ్డం పెట్టుకొని ఇదొక కుట్ర చేసిరు అనేది స్పష్టంగా మనం గమనించాలి. ఇక్కడ
ఇదే వాళ్ళు జరుగుతున్న అంశం. కాబట్టి నేను ఈరోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా ఏదో కౌంటర్ ఇవ్వాలని కాదు. ఈరోజు మీరు గాంధీ భవన్ మీడియా బాధ్యత గల వాళ్ళు ఉన్నారు, మీకు కూడా దీని మీద ఆలోచన చెయ్యండి. నేను ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో పొలిటికల్ కౌంటర్స్ లేవు. ఏదో అనాలి కదా అని అన్నికే రాలే నేను ఇక్కడికి. ఇవి నిజాలే. మేము మాట్లాడిన పద్ధతి, సిస్టము, ఓ లెక్క, ఒక పత్రం ఉండాలి, లేకుండా చేస్తున్నారు అనే దాని మీదనే అవగాహన ప్రెస్ మీట్ ఇదంతా. మీకు మీడియానే కాదు, ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇట్లా బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రిగా ఇట్లా చేస్తున్నారు. అనుకోవచ్చు. అంటే మీకు మీ అనుమానాలు ఉండుంటాయి కదా. మీరు మీ మైండ్ ఎంతసేపు ఇప్పుడు వాడిని వదిలేసారు. మీరు ఎవరిని మధ్యప్రదేశ్ వాడు దొంగతనం చేసి వదిలేసారు. మా చుట్టూ పడ్డారు, అందరూ కాంగ్రెస్ చుట్టూ పడ్డారు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అట్లా అంట కదా, మహేష్ గౌడ్ ఇట్లా అంట కదా. చర్చ డైవర్షన్ అయింది కదా. ఇప్పుడు కొంత ఇక మీరు సరే మెయిన్ అంటే ఓకే, కొంత మీరు బాధ్యతగా కొందరు ఉండరు. ఒకటి వస్తున్నది. ఎవరంటే నేను కరెక్టే వచ్చినా అది బటన్ తప్పు పడి రాంగ్ పడ్డది అంటున్నాడు. ఏం చేస్తాం దానికి? ఇక అట్లా కాదు కదా. జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యత గల పార్టీ, జవాబుదారు పార్టీ. తెలంగాణలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఓకేనా?